बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सर्व सत्यता की थोटी वाली श्रेष्ठ आत्मा को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सत्य सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा आशीर्वाद लेने वाले श्रेष्ठ आत्मा को, सर्व सत्य सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार बिताने वाले, अविनाशी खजाने के मालिक, बालक सो मालिक, ऐसे विशेष बच्चों को, विशेष ईश्वरीय सेवाधारी, जागती ज्योति, राज ऋषि, तपस्वी मूर्त, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते। देखो बच्चे, कितनी गलत धारणाएं सबकी बुद्धि में डाली हुई है। भगवान कभी विनाश करने नहीं आता, भगवान परिवर्तन करता है। परिवर्तन, और बेहद के दादाजी परिवर्तन करने आए हुए हैं। मृत्यु लोक का अमर लोक में परिवर्तन, और परिवर्तन निश्चित है। इतना दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, विश्वास बेहद के दादाजी पर, निश्चय बुद्धि विजंती। ऐसे विशेष बच्चों को बेहद की माँ का फिर से दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। कौन सा? जो बेहद के दादाजी ने दिया है वो सत्य ज्ञान है, झूठा ज्ञान नहीं है। झूठा ज्ञान तो लोगों ने दे दे के दुनिया को फंसा रखा है, और दुनिया वाले महामूर्ख बने हुए हैं। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। आज बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। क्या सत्यता की अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए? दृढ़ निश्चय। बेहद के बच्चों में क्या होगा? दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, अविनाशी विश्वास। ऐसा विश्वास होगा जो संकल्प मात्र में भी नहीं हिलेंगे। ऐसे हैं बेहद के बच्चे। इसको कहेंगे बेहद के बच्चे, सगे बच्चे बाप के। सत्य राह पर चलने वाले विशेष विश्व सेवाधारी बच्चे किसको कहेंगे? जो सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षण करती है। चाहे आज की दुनिया में झूठ खंड है, क्या है? सब झूठ है, सब झूठ ही झूठ है। केवल एक हमारा बापूजी ही सत्य है, बापूजी का ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति, खुशी और निर्भयता। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हैं। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हैं। तो कितनी अथॉरिटी का नशा रहता है? अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं। जितने बड़े थे बड़े अथॉरिटी, उतना उनकी
वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है, वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं, तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे झूठ खंड के अंदर बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप दिखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार के नहीं है। कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हैं। तो बाप में क्या है? निर्माणता, निरंकार। अथॉरिटी के बोल कितने प्यारे लगते हैं। बेगत के बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद పరం పరం మహాన్ ఆత్మలకు బేహద్ మా పరివర్తన అనేది తథ్యం. ఎవరు ఎంత వినాశనానికి సంబంధించిన మాటలు చెప్పినా, ఏవేవో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినా పరివర్తన అయితే తప్పకుండా అవుతుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మా దివ్య సందేశము విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు. సర్వ సత్యత అథారిటీ కలిగినటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి కొత్త ధనాన్ని సర్వులకు కూడా ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలకి, సత్యమైన సేవాదారి పిల్లలకి, సర్వులకు ప్రేమను మరియు అందిస్తూ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకునేటువంటి ఆత్మలకి, ప్రతి ఒక్క అడుగులో బాపు ద్వారా ఆశీర్వాదాలు తీసుకునే శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి, సమస్త సత్యమును అనగా అవినాశి రత్నాలను అవినాశిగా ధారణ చేసేటువంటి పాత్ర ప్లే చేసే ఆత్మలకి, అవినాశి ఖజానాకు యజమానులకు, బాలక్సో మాలిక్గా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు, విశేషమైన పిల్లలకి, విశేష సేవాదారి విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, రాజ ఋషి తపస్వి మూర్తులకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. మా అంటున్నారు, చూడండి పిల్లలు, ఎవరు ఎన్ని తప్పుడు ప్లాన్స్ని మీ యొక్క మనసులో బుద్ధిలో వేసినా సరే, భగవంతుడు ఎప్పటికీ వినాశనం అనేది చేయటానికి రాడు. భగవంతుడు వచ్చాడు అని చెప్తూ వినాశనం చేసేస్తాడు అని చెప్తే అది కరెక్ట్ కాదు. పరమాత్మ పరివర్తన చేయుటకు వస్తాడు. పరివర్తన అనేది బేహద్ దాదాజీ ద్వారా జరుగుతుంది. పరివర్తన చేయుటకే ఆయన వచ్చి ఉన్నారు. మృత్యు లోకం నుండి అమర్ లోకంలోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకు వచ్చారు. ఈ మృత్యు లోకాన్ని అమరలోకంగా పరివర్తన చేస్తారు. కాబట్టి పరివర్తన అనేది ఫిక్స్, నిశ్చింతగా తప్పకుండా అవుతుంది. ఇది దృఢ నిశ్చయం. ఈ దృఢ సంకల్పము తోటి విశ్వాసం పెట్టుకోండి. బేహద్ దాదాజీ పైన కూడా విశ్వాసం ఉంచుకోండి. నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతిగా అవుతారు. మీరంతా ఇలాంటి పిల్లలే కదా, విశేషమైన పిల్లలే కదా. అందుకని మరలా బేహద్ మా
హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానము అనేది ఒకటి సత్యమైన జ్ఞానం ఉంటుంది, ఇంకోటి అసంపూర్ణ జ్ఞానము ఉంటుంది. మిథ్య, అసత్యము. అసత్యంగా చెప్పేటువంటిదే ఇదే జ్ఞానం అని నడుస్తారు. మరి ఏదైతే దాదాజీ మనకు బేహద్దు జ్ఞానం ఇచ్చారో ఇది పరమ సత్యమైన జ్ఞానం. అసత్యం లేదు దీంట్లో. అసత్యమైన జ్ఞానము హద్దులో మనుషులు ఇస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర హద్దులో జ్ఞానమే ఉంటుంది. బేహద్ తండ్రి కూర్చొని బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మాటలే చెప్తాను అని మురళి పాయింట్ ఉంది కదా. మరి ఏదైతే ప్రజలు జ్ఞానం చెప్తాము అని ఉన్నటువంటి సంస్థలు అసత్యమైన జ్ఞానం చెప్పి ఇరికించేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచంలో వాళ్ళు మహామూర్ఖులయ్యి పడిపోతూనే ఉన్నారు. పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం లేదు, సత్యాన్ని గుర్తించటం లేదు. సత్యమైన బాప్ యొక్క జ్ఞానము అన్నిటికీ కూడా అతీతమైనది, ఉన్నతమైనది. ఈరోజు బాపు పిల్లలందరినీ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. సత్యత యొక్క అథారిటీ ఎంత ధారణ చేశారు, సత్యమైన జ్ఞానాన్ని యొక్క సత్యతను ఎంతవరకు గుర్తించారు అని, సత్యత అథారిటీ ఎంత ఉన్నది అని మీకు దృఢ నిశ్చయం ఏర్పడుతుంది కదా. ఎంత మీకు నిశ్చయం ఉందో కూడా బాపూజీ చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లల్లో బేహద్దు నిశ్చయం ఉండాలి, దృఢ సంకల్పం, దృఢ విశ్వాసము, అవినాశి విశ్వాసము ఉండాలి. ఇలాంటి విశ్వాసము అనేది మీకున్నదా? సంకల్పం మాత్రంలో కూడా మీరు వారి మాటలు విని విచలితం కావద్దు. బేహద్దు పిల్లలు మీరు బేహద్దు జ్ఞానంతో బేహద్ తండ్రిని గుర్తించారు కనుక సత్యమైన మార్గం అనుసారంగా నడుస్తూ ఉండండి. విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలు అని ఎవరిని అంటారు? ఎవరైతే సత్య జ్ఞానమును వింటారు, సత్య జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఉంటుందో వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో అసత్యానికే ఎక్కువ మహిమ ఉంది, గొప్ప ఉంది, షోయింగ్ ఉంది. ఆర్భాటం, అట్టహాసం కూడా అసత్యానికే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకని? జూటి మాయా, జూటి కాయా, జూటా హై సంసార్. ప్రపంచమంతా అసత్యమేగా. కంటికి కనిపించేది అసత్యం, వినాశనమయ్యేది అసత్యం. అంటే శరీరము, ప్రపంచము మారుతుంది, పరివర్తన అవుతుంది, అది అసత్యం అన్నట్టేగా. ఎప్పుడు పరివర్తన కానీ ఎప్పుడు మారినటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అది సత్యం. అదే బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానము, సత్యమైన జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. అది మన బేహద్ బాపూజీ దగ్గరే ఉన్నది. మిగతాదంతా అసత్యమే, అనగా అందరిలో కూడా అసత్యమే ఉంది. సత్యత యొక్క శక్తితోటే మీరు విజయులుగా అవుతారు. సత్యత యొక్క ప్రాప్తి ఖుషి, నిర్భయత. మీరు సత్యంగా ఉంటే సంతోషము కలుగుతుంది, ధైర్యంగానూ ఉండగలుగుతారు. సత్యమైన మాటలు సదా నిర్భయంగా ఉంటాయి. వారికి దేని ఎడల భయం ఉండదు, సత్యం అనేదే ఉండదు. భయము తప్పకుండా ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు అందరూ సత్యత శక్తిశాలిగా ఉంటూ ఉన్నారు. శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. సత్య జ్ఞానము, సత్యమైన బాపు, సత్యమైన ప్రాప్తి, సత్యమైనటువంటి స్మృతి, సత్య గుణాలు, సత్యమైనటువంటి శక్తులు, సర్వప్రాప్తులు, ఇది ఎంత ఉన్నాయో ఆలోచించుకోండి. ఎంత గొప్ప అథారిటీ ఉందో అంత మీకు నష కూడా ఉంటుంది. అథారిటీ యొక్క అర్థమే అభిమానం లేకుండా ఉండటం. ఎంత గొప్ప అథారిటీనో అంత నమ్రత, ఆత్మీయత అనేది ఉంటుంది. వారి వృత్తిలో ఆత్మీయత, అథారిటీ ఉంటుంది. వాక్కులో స్నేహము, నమ్రత అనేది ఉంటుంది. ఈ యొక్క అథారిటీ గుర్తు ఇదే. ఏ విధంగా మరి వృక్షం గురించి మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఎంతగా వృక్షము సంపూర్ణ ఫలాలతోటి నిండుగా ఉంటుందో
అది అంతగా లొంగి ఉంటూ ఉంటుంది. అనగా దాని యొక్క నమ్రత, నిర్మాణము, సేవ కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది, సేవాభావంతో ఉంటుంది. అలాగే ఆత్మిక అథారిటీ కలిగినటువంటి పిల్లలు, చాలా గొప్ప అథారిటీ ఉన్నవాళ్ళు అంతగా నిర్మాణంగా అంటే నమ్రతగా ఉంటారు. సర్వులకు స్నేహిగా, సర్వులతో ప్రేమగా కూడా ఉంటారు అందరితో. సత్యత యొక్క అథారిటీ కలిగిన పిల్లలు నిరహంకారిగా ఉంటారు. అథారిటీ కలిగినటువంటి పిల్లలు నష కూడా ఉంటూ ఉంటుంది, వారికి నిరహంకారత అనేది ఉంటుంది. ఇది సత్యమైన జ్ఞానమునకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం. ఏ విధంగా జూట్ అసత్యమైన ఖండానికి మరి అసత్యమైనటువంటి మాటలే ప్రముఖంగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ అసత్యమైన ప్రపంచంలోనే బాపు సత్య అథారిటీని ప్రత్యక్షం చేయటానికి సాకార రూపంలో వచ్చారు. ఈ అథారిటీ ఉన్నటువంటి మాటల్లో అహంకారం అనేది ఉండదు. ఎంత గొప్ప అథారిటీ వాళ్ళైనా కూడా అంతగా నిరహంకారంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు గుర్తించండి, జ్ఞానంతో ఏ అథారిటీ గొప్పది, ఏ అథారిటీ, ఏ జ్ఞానము సత్యమైనది, ఏది నిత్యమైనది అనేది మీరు గుర్తించి దాన్ని ఫాలో చేస్తారు అని ఆశిస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.